Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa hadrati Sultan al-Awliya Syamd al-Qadir al-Jilani Syekh al-Hasan al-Syadili Syamd al-Salam al-Masih Syajuna al-Abadili. Summa hadrati Syed Ahmad Badawi, Syed Ahmad Arifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ibrahim al-Bajuri. بسم الله حضرتي لجميع الفقهاء والمحدثين البشرين وجميع الشهداء والصالحين. بسم الله حضرتي لجميع العلماء العاملين. بسم الله حضرتي لجميع الملائكة المقربين. بسم الله حضرتي يا الله لجميع الأئمة المجتهدين خصوصا إلى حضرة الإمام أبو حنيفة. بسم الله حضرة الإمام مالك بن أنس. بسم الله حضرة الإمام الشافعي. بسم الله حضرة الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله حضرة الشافعي الشاوري. بسم الله حضرة الإمام أبو الحسن الأشعري. بسم الله حضرة الإمام بخاري والمسلم. بسم الله حضرة الإمام أبو الحامد محمد بن محمد الغزالي. بسم الله حضرة يا الله الإمام النووي، إمام الرفيعي، إمام الشباوي. بسم الله حضرة يا الله الشيخ جلال الدين السيوطي، الشيخ جلال الدين المحلي. بسم الله حضرتي لجميع العلماء الحرمين والشرفين. بسم الله حضرتي الله لجميع أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها. خصوصا إلى حضرتي لجميع الولي سوا أجمعين. بسم الله حضرتي بسيد سليمان موجو أغم زين العابدين سنن جنتانة. بسم الله حضرتي شريف عمينة بوجو لمبون. بسم الله حضرتي بوجو أسرار. بسم الله حضرتي الله كي حميم. بسم الله حضرتي كي عبد اللطيف. بسم الله حضرتي شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكالاني وأصوله وفروعه وذريته وحلوبته رحمة الله عليهم أجمعين. أن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويؤلي درجتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وبأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ثم إلى حضرتي لجميع المؤسس جميع حنادة العلماء خصوصا إلى حضرة الشيخ هاشم أشعري وكي وهب حسب الله بسر شمسوري وكي أسعد بشمس العارفين. ثم إلى حضرتي كي عبد المجيب بن عباس وكي عباس بن خازن وكي خازن بن خير الدين وكي يعقوب بن حمدني وكي عبد الرحيم بن حمدني ولجميع المشايخ والأنبنجي والبدران. ثم إلى حضرتي يا الله لجميع المؤسس هذا المسجد الفلاح جنبong Surabaya خصوصا إلى حضرة الروحي كي عبد الله السخال. ثم إلى حضرة الروحي كي جيلاني. ثم إلى حضرة الروحي كي شمس الهدى بن كي معصوم رحمة الله عليه. ثم إلى حضرة الروحي كي فخر الله أشخال وأصولهم وفروعهم وذريتهم ومن تسبع إليهم أجمعين. غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرتي لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل قبورنا ولجميع المعلمين وموجزنا. ثم إلى حضرتي لجميع المرحومين من المسلمين والمسلمات خصوصا يا الله لجميع المرحومين في هذه الولاية في هذه القرية يا الله جنبهم سورابaya. غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله نويت التعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
إن الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Fa in talaqaha mokon lamun nolak atau megat mentalak ha ing zaujah ha ing istri sapa azauju suami bojo lanang mentalak istri ba'das sinta ini ing dalam sawise talak kaping lorone fala tahillu moko ora halal sapa zaujah lahu maring zauj fala tahillu moko ora halal sapa zaujah sapa bojo wadon atau istri lahu maring zauj suami mimba'duh ingda saking telak kaping telu atau mimba'du saking telu tolakan atau setelah telak kedua kalinya. Ba'da tolak qatis salisati tegese sawise talak asalisati kang kaping telu sudah tidak halal lagi bagi suami yang sudah mentalak istrinya sampai ketiga kalinya hatta tangkiha sehingga nikah sapa zaujah tatazawwajah tegese rabi sapa zaujah nikah rabi zaujan ing bojo atau suami atau bojo lanang ghairahu kang sakliyane zauj suami yang pertama zaujan ing bojo lanang ghairahu kang sakliyane zauj awal wa yata'uha lan jima' atau watik sapa ghairahu ha ing zaujah kama kaya keterangan fil hadisi kang tetep ing dalam hadis rawa kang riwayataken hu ing hadis sapa Syekhani Imam Bukhari lan Muslim. Fa in talaqaha maka lamun nolak atau megat sapa ghair ha ing zaujah ai zaujus saniyah tegese bojo asania kang kaping pindho atau suami keduanya fala junaha maka iku ora ana dosa iku maujud alaihima ing atase karone zauj lan zaujah ai az-zaujati wa zauji tegese bojo wadon wa zauji lan bojo lanang atau suami istri. Al awal kang pertama tidak ada dosa untuk apa ayatarajaah ing yen to balik atau rujuk
sapa karone suami istri yang pertama ini, ayat raja'a ing yen to balik atau rujuk sapa karone, rujuk ilan nikahi maring nikah, ba'da inqidha'il iddati ing dalam sawise tuntase iddah, setelah menuntaskan masa iddah kedua kalinya. Indonna lamun nyono sapa karone, indonna lamun nyono sapa karone, nyono ayu kima ing yen to jumenengaken hududallahi ing pira-pira batese atau syariatnya atau norma-norma atau hukum-hukumnya Allah. Watilkalan utawi mengkono watilkal madhkuratu lan utawi mengkono al madhkuratu kang den sebut iku hududullahi iku batasane pira-pira batasane Allah. Yubayyinuha jelasaken sinten Allah ha ing hududullah li kaumin maring kaum ya'lamuna kang padha ngerti sapa kaum, ya'lamuna kang padha ngerti sapa kaum, ya tadabbaruna tegese padha purun angen-angen sapa kaum. Tadabbur purun angen-angen ngen-bengenan cak meduren. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya lah kita pada saat ini masih diberi kemampuan, kekuatan, ditakdirkan diri kita untuk bersama-sama hadir di rutinitas pengajian tafsir Jalalain di Masjid Al-Falah Gembong Surabaya, fa insyaallah tanpa kekurangan apapun. Meskipun suasana cuaca lagi hujan, tidak mensurutkan niat tekad kita untuk terus beramaliyah ilmiah, untuk terus memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan keadaan nopo mawon yang berkaitan dengan diri kita untuk senantiasa terus berada di tempat, di waktu yang kita yakini akan diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Barusan sama-sama kita menyimak pembacaan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 230. Ayat ini munasabahnya dengan ayat sebelum-sebelumnya masih berkaitan dengan bab tolak. Bab talak yang mana pada ayat ini turun. Di kitab lainnya seperti di kitab As-Sawi kami menemukan bahwasanya ada keterangan ayat ini turun terhadap seorang wanita yang bernama Aisyah binti Abdurrahman. Aisyah binti Abdurrahman ini yang pada awalnya dia menikah dengan sepupunya, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama
Rifa'ah binti Wahbin. Rifa'ah binti Wahbin neka sepopoan misanan ngoten. Yang istri namanya Aisyah binti Abdurrahman, yang laki-laki yaitu sepupunya ini namanya Rifa'ah bin Wahbin. Kemudian perjalanan rumah tangganya ini terjadilah talak, yaitu sampai talak bain. Nopo talak bain? Yaitu talak 3. Terjadi talak bain atau talak 3. Lantas Aisyah ini setelah ditalak 3, melewati masa iddahnya, dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Selanjutnya Aisyah ini juga ditalak oleh suami yang keduanya. Wah. Jadi pertama, suami pertamanya ini Rifa'ah bin Wahbin ini mentalak istrinya yang namanya Aisyah binti Abdurrahman, ditolak sampai 3 kali, sehingga Aisyah ini setelah masa iddahnya menikah dengan laki-laki lain, dan setelah menikah dengan laki-laki lain itu juga ditalak oleh laki-laki lain itu. Dan kemudian akhirnya Aisyah ini sowan acabis matur datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini menceritakan kisah rumah tangganya yang telah pertama ditelak bain 3 oleh suami pertamanya, terus setelah masa iddah dia menikah lagi dengan laki-laki lain, dan itu pun sudah ditelak lagi dengan laki-laki kedua atau suami keduanya. Setelah menceritakan demikian, Aisyah ini mengutarakan kepada Nabi, dia berniat mau merujuk kembali kepada suami pertamanya, yaitu siapa? Rifa'ah bin Wahbin. Kanjeng Nabi, kula badhe balik malih teng bojo kula sing pertama, sing awal, Rifa'ah bin Wahbin. Terus matur, namun Kanjeng Nabi ngapunteni, kula saya dengan suami yang kedua niki, saya ini tidak pernah melakukan hubungan badan ataupun jima, meskipun saya sekarang sudah ditelak. Itu gambarannya di dalam kitab itu, bahkan disebutkan suaminya itu diibaratkan sebagai nopo, lemes lah gampangan, pone ke porno deki menjelasake. Tidak pernah berhubungan badan suami istri, matur menikah atau bersuami dengan yang keduanya itu tidak tak toman ke polong tedung, cak meduren tak toman kebecean lagi, cak meduren kebecean lagi, tak kebecean apa pun ya ke tedung narje ngetek seumpama. Lalu Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diceritakan oleh Aisyah binti Abdurrahman ini, maaf barangkali majuan, gak apa-apa. Nah, hujannya semakin, alhamdulillah, semoga hujannya bawa rahmat, betul nggih? Hujan bakta rahmat, paling sehat saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak baca Pak, ngereng, maju, tak kenapa. Alhamdulillah. Lanjut nggih. Setelah Aisyah binti Abdurrahman menceritakan yang demikian kepada Nabi, bagaimana kata Nabi?
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah untuk kembali lagi ke suami pertamanya, ke Rifa'ah bin Wahbin. Loh, apa Kanjeng Nabi? Saya kan sudah menikah lagi. Matur ke Kanjeng Nabi dengan serentetan kisahnya tadi. Pertama menikah dengan suami yang pertama, Rifa'ah ini ditelak sampai 3 kali, dan kemudian menikah lagi dengan orang lain dan ditelak lagi. Mau kembali ke Rifa'ah oleh Nabi tidak boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan dengan suami yang keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan. Jadi kebencian mereka dadi syarat dah mahallil. Ini yang bekas santri niki insyaallah pun paham sedanten niki nopo muhallil niki. Maka dari itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau menguatkan tidak boleh seorang istri menikah tidak halal kepada mantan suaminya setelah ditelak 3 kali atau talak bain, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai seorang wanita itu atau mantan istrinya itu betul-betul menikah dengan laki-laki lain. Bukan hanya menikah, tapi betul-betul lekebecian dak maturen. Wanita buaki sareng Imam As-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, an-nikahul wati', yang dikatakan pernikahan itu ya harus berhubungan badan. Makanya nanti kami uraikan. Kemarin kita ngaji sudah paham Pak G. Makanya seorang suami istri menikah itu tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya setidaknya memberi 3 kali slot, 3 kali batasan untuk mentalak istrinya. Tatkala talak pertama, selama masih masa iddah, suaminya ini masih bisa merujuk kembali, dan rujuk kembali ini dalam masa iddahnya tidak perlu diakad lagi, bahkan tidak perlu saksi. Bahkan ada yang mengatakan di dalam yang muktabar di kitab-kitab fikih tidak perlu mengatakan kepada istrinya. Seumpama ngomong sendiri di masjid, saya mau kembali lagi dengan istri saya, katakan Zainab istrinya, sudah sekarang saya kembali lagi dengan Zainab istri saya, dan saya suaminya Zainab. Itu terjadi sudah. Mau istrinya rela tidak rela, cuman dianjurkan oleh ulama untuk apa? Untuk mencari saksi. Kenapa? Dikhawatirkan istri ini nanti mengelak. Gak tahu sampai masa iddahnya selesai, sampai gak kembali ke saya, gak rujuk sampai tutup ke pengadilan, maka diperlukan saksi. Seumpama naudzubillah waliyadzubillah, pasangan suami istri telak 1, seumpama iddahnya dapat 1 bulan, mau kembali ke istrinya, makanya diperlukan mencari saksi ke saudara, teman. Saksiin ya, saya mau kembali lagi ke istri saya sekarang menjadi suaminya lagi istri saya, dan istri saya itu katakan suaminya Zainab atau siapa, fulanah, itu menjadi istri saya. Setelah rujuk, naudzubillah wal iyadzubillah, terjadi talak lagi. Makanya di keterangan kemarin ini batasan terakhir.
Tatkala terjadi lagi talak yang ketiga, maka wanita itu sudah tidak bisa Anda rujuk lagi, kecuali apa? Sampai hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Jadi prosesnya orang yang ketelak bain untuk kembali lagi ke suami pertamanya setidaknya harus melewati nopo iddah 2 kali. Iddah yang ditelak suami pertamanya, katakan 3 sucian, habis itu menikah lagi dengan orang lain, terus ditelak, iddah lagi 3 sucian, baru boleh menikah ke suami pertama. Lah, selah-selah ini penyelah yang bisa menjadikan halal wanita itu dinikah oleh suami pertamanya, itu dinamakan di dalam kitab fikih dikenal dengan bahasa muhallil, orang yang menghalalkan. Jadi butuh. Namun konsep pernikahan itu tidak boleh dijadikan main-mainan. Jadi boten angsal, naudzubillah wal iyadzubillah. Ada satu studi kasus orang sampai ketelak ketiga, naudzubillah wal iyadzubillah, talak bain, sehingga aduh palang, saya nggak bisa rujuk ke istri saya ini dikarenakan sudah jatuh talak 3. Maka si istri ini harus menikah dengan laki-laki lain. Maka dicari orang laki-laki, mau nggak kamu nanti nikah sama itu, tapi telak ya, habis itu jangan lama-lama. Makanya di sini ulama sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ini betul-betul melaknat orang yang nopo menjadikan mahallil ini sebagai profesi, jadi kelakuan, nggak boleh. Makanya kalau ada studi kasus bagaimana naudzubillah wal iyadzubillah, ini keluarga sudah puluhan tahun, sudah anak beranak, bahkan sudah amantoh, sudah punya cucu, naudzubillah kok ada fitnah sangat besar sehingga terjadi sampai talak bain, naudzubillah nggih. Akhir-akhir ini dunia semakin canggih, semakin modern, sehingga nopo wajahnya orang ini difoto, di crop dengan ada aplikasi AI, itu sudah bisa bikin videonya, bikin suaranya. Semisal contoh pasangan suami istri ini dibikin fitnah yang sedemikian rupa sehingga suaminya marah, tidak sempat tabayyun klarifikasi, dengan emosi yang membara sampai mentalak istrinya sampai bain 3 kali. Selanjutnya terjadilah talak bain itu. Setelah tabayyun keluarga, 2 keluarga ini, ternyata ini fitnah, ini yang bikin kreatornya, videonya bersama dengan laki-laki lain, ternyata ini editan dan seterusnya. Akhirnya kan cemas, saya rujuk gak boleh karena sudah 3 kali. Artinya mantan istrinya ini harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Maka di sini ulama banyak yang menganjurkan setidaknya ada 4 syarat. Pertama, seorang istri itu harus betul-betul menikah kepada orang lain. Ya nikah nagena. Yang nomor 2, laki-laki lainnya itu mempunyai syahwat, bukan anak-anak kecil yang gak ada syahwat. Lalu yang ketiga,
tidak boleh dibatasi. Seperti nikah mut'ah. Kamu nikah ya dengan mantan istri saya, jadi mahallil sebulan aja seumpama, nggak boleh, maka pernikahannya tidak sah. Dan yang keempat, kata ulama, harus ada niat membantu, menolong, meskipun tidak dibatasi kapan mau dicerai, karena memang seutuhnya pernikahan itu jangan dibuat main-main. Maka banyak contoh kasus orang yang setidaknya akan membantu temannya, teman baik sudah di pesantren, di tempat kerja, teman sehari-hari, naudzubillah temannya ini ada fitnah sehingga sampai terjadi talak bain. Curhat sama temannya, mungkin dianggap ustadz temannya. Ya nopo niki ustadz, kula ngeten-ngeten, kula kena fitnah niki. Kula termakan hoak, kula ningali ngeprank konco kula niki damel video sing macem-macem sehingga kula ngontap, kula emosi sampai terjadi bait. Maka dengan niat membantu temannya tadi itu, menikah dengan mantan istrinya. Banyak contoh kasus yang demikian. Kok subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah memberi mawaddah warahmah kepada pasangan itu. Seorang mantan istrinya ini kok merasa nyaman, tentram, berkeluarga dengan laki-laki lain itu. Kok moro-moro Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberi, menganugerahkan mawaddah, rasa cinta, warahmah lan belas kasih kepada orang itu, sehingga ya terus langgeng sampai mati. Kiranya sampai di sini bisa dipahami Pak Ki. Jadi toreh pada tengate, kalau kembali ke nasihat perkawinan, betul-betul jangan dijadikan permainan, percobaan dan seterusnya. Maka dari itu jangan sampai dijadikan profesi ini mahallil ini. Ini betul-betul dilaknat oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sampai bikin pamflet, banner, spesialis mahallil, spesialis memberi solusi pernikahan Anda yang terjadi bain dan seterusnya. Gak boleh, itu gak masuk syarat, dilaknat betul itu. Ya bener, membantu teka semua nyaman ibaratnya, dan juga tidak boleh minta ongkos juga, ini termasuk syarat. Ya sudah, awakmu konco dewe biyen nang pondok, ya wis engko tak rabi bojomu, aku tak nolong awakmu, mari ngono tak pegat embo kapan, tapi aku minta ongkos yo. Gak boten nangsal, tekanin 10.000, kelakuan nyaman ki minta ongkos, tak oleh, tak sah. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Maka demikian inilah syariat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berfikir, bertadabbur, akan tampak jelas betapa bijaksananya dan adilnya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane di keterangan-keterangan yang kemarin-kemarin, estu kalau kita betul-betul mau berangan-angan, berfikir dengan kepala sing jernih, nggih Pak, ngapunteni, mantun dahar, mantun kerja, mantun sholat isya di rumah, leye-leye ono kopi ini, wonten kopi ini, wonten rokokan, ya Allah, dengan syariatmu tidak ada seutuhnya sedikit pun syariatnya jenengan ya Allah yang merugikan ke jasad saya, ke badan saya, apapun itu, mau sholat, mau puasa, mau zakat, bahkan mau melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini sudah yang maha bijaksana. Bahkan sampai dalam urusan suami istri, dalam bab talak dan seterusnya, tidak ada sedikit pun syariatnya Allah apapun itu, mulai dari bab wudu, bersuci, adus, mandi besar, hubungan suami istri, tidak ada sedikit pun syariatnya Allah yang membahayakan bagi diri kita, baik kepada jasad kita, pikiran kita, hati kita, tidak ada. Betul enten cerita ini tiang niki lo ahli wira iyai, Gus, masya Allah senantiasa melaksanakan semua perintahnya Allah dan senantiasa menjauhi segala larangannya Allah. Tapi tiangi kok, naudzubillah, sumpama badannya semakin apa boten niki, berarti ada yang nggak benar sama orang tersebut. Bisa jadi niatnya karena masih sombong, masih riya dan seterusnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya syariatnya Allah Subhanahu wa taala seutuhnya sangatlah baik, cocok bagi diri kita. Baik pikiran kita, hati kita, badan kita dan seterusnya. Jangankan sampai ke hal-hal yang banyak kan sekarang ahli medis modern akhir-akhir ini bagaimana menemukan keutamaan membasuh wajah setidaknya setiap hari, setiap malam. Jadi maaf, saya sering minimal ke istri saya, sudah ngapain pakai glowing, nggih. Nah, sampean jaga wudunya, jaga betul wudunya, wudu secara yang betul, yang benar. Yakin nanti kecantikan sampean ini akan muncul dari dari diri yang paling dalam. Orang kalau betul-betul menjaga kehormatannya, syariatnya, menjaga betul akan perintah Allah dan menjaga betul, menjauhi betul atas larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi nur pada orang itu, cahaya. Nggih kan, Pak? Monggo jenengan telaah para yai, para ulama sing estu takut kepada Allah, ningali wajahnya aja sudah terpancar, padahal nggih boten glowing, boten damel skincare atau nopo-nopo. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an sekalian, maaf ini juga termasuk penutupan sementara nggih pengajian rutinitas tafsir Jalalain di Masjid Al-Falah Gembong Surabaya. Besar harapan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu bulan Sya'ban. Apa yang sudah kita ikuti pengajian dari tahun ke tahun, estu oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberi kekuatan, kemampuan untuk terus bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, Pak nggih. Niku betul, mulane sering-seringlah berdoa, ya Allah jenengan paringi kula kemampuan, kekuatan untuk bisa melaksanakan nopo mawon sing amaliyah ilmiah. Amaliyah kita, tingkah laku kita, ucapan kita itu betul-betul bersandarkan ilmiah, wonten ilmune. Keranten orang beramal tanpa tahu ilmunya nggih muspro mboten usah. Mulane penting niat, penting pengetahuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Di bulan Sya'ban ini banyak kemuliaan-kemuliaan. Salah satunya adalah bulan Sya'ban ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahri. Kalau Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, bulanku. Maka di bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa yang menarik, salah satunya berubahnya kiblat yang awalnya umat Islam tatkala solat menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, oleh Allah dirubah
pada bulan Sya'ban pada tahun itu menghadap ke Baitullah Ka'bah. Dan juga di bulan Sya'ban ini turunlah ayat yang mana umat Islam untuk diperintahkan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah nih Pak G. Fil amar, bukan dianjurkan. Yang mana ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu ni ke fi'il amar, perintah. As-salawat ni ke perintah Allah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Lalu di bulan Sya'ban juga ada peristiwa-peristiwa yang dituliskan oleh ulama, setidaknya ada 5 malam yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, malam Jumat. Malam Jumat ni kemuljah, afdalul laili lailatul Jumat. Kedua, malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab kemarin itu mulia sekali. Lalu ketiga, malam Idul Fitri. Malam keempat Idul Adha. Dan malam kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban dihitung malam 15 Hijriah bulan Sya'ban. InsyaAllah kalau menurut kalender tahun ini akan jatuh pada hari Kamis besok malam Jumat. Nggih. Makanya para jemaah, para masyarakat warga kelurahan Kampung Gembong niki, ayo ini momentum ini malam nisfu Sya'ban nika cak ring meduren malam rapoten. Rapot kita setahun kemarin disetorkan dan juga rapot setahun berikutnya diturunkan. Maka dari itu oleh ulama dianjurkan nanti kita pada malam nisfu Sya'ban ba'da maghrib untuk bersama-sama membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Nah, makanya yang dekat-dekat masjid monggo merapat nggih. Takmir teng mriki setiap tahun nggih Pak nggih. Mungkin diimami kali ustaz, mau Yasin sebanyak 3 kali berikut dengan doanya. Minta sampean. Malam nisfu Sya'ban ni ke malam istijabah, malam abuka langit turun malaikat, abektah permintaan kula sareng panjenengan sedaja selama manusia tidak mempunyai 3 hal ini, insyaallah rahmat maghfirah Allah akan kita dapatkan. Apa setidaknya pada malam hari itu tidak syirik, naudzubillah wal iyadzubillah, tidak musyrik, tidak syirik kepada Allah, dan tidak mempunyai permusuhan kepada orang lain. Di adik moso, adik dendam, kata tangkep, kebelah, ketretan, kekancah, naudzubillah. Mulane niku malam nisfu Sya'ban niku dianjurkan nopo? Saling maaf-maafan, asepora. Cak, aku sepuntene cak yo, iya Dik, foto-foto sepuntene nauhiron batinan iya. Kalau masih ada sedikit rasa kebencian kepada orang lain, naudzubillah wal yadzubillah, kata ulama, sulit untuk mendapatkan keutamaan pada malam nisfu Sya'ban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci, bulan penuh keberkahan, yaitu bulan puasa Ramadan. Ayo kita mempersiapkan diri kita. Kalau orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu itu mempersiapkannya itu sampai nampak bulan Ramadan mau datang itu seolah-olah menyambut kekasih yang tiada tara. Rumahnya dibersihkan, bong-bongnya dibersihin, bahkan berdesai cat dan seterusnya. Untuk apa? Menyambut bulan suci, bulan penuh ampunan, yaitu bulan puasa Ramadan. Bahkan lenyap pakai baju buat tarawih,
sarung baru, baju baru. Bukan hanya untuk Idul Fitri, Ramadan begitu orang-orang dulu itu menyambutnya itu dengan sukacita. Maka ini momentum, ini belum terlambat kalau mulai hari ini, malam ini, detik ini kita setidaknya mempersiapkan niat. Mempersiapkan niat di bulan Sya'ban ini, ayo amal-amal yang baik kita tingkatkan, kita pertahankan, sehingga apa? Nanti kita memasuki di bulan puasa Ramadan lanyo, tidak ngecit, tidak capek atau tidak kaget. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga besar sekali harapan kita dengan keberkahan majelis ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentakdirkan kita semua sebagai hambanya yang senantiasa takut kepada Allah. Tiada hari, tiada malam kita lalui kecuali Allah tambahkan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah tambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga dengan keberkahan majlis ini Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada kita semua ampunannya, maghfirahnya, rahmatnya, sehingga kita dianugerahi umur yang panjang fi taatillah, umur yang berkah, umur yang manfaat. Semoga juga dengan keberkahan majelis ini kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijaga akidahnya oleh Allah, dijaga keimanannya oleh Allah. Dan semoga barangkali keluarga kita, siapapun dari teman-teman kita yang pada saat ini lagi mengalami musibah, sakit atau apapun, semoga dengan berkahnya majlis ini Allah mudahkan segala usahanya, Allah angkat segala penyakitnya, Allah beri kesehatan bagi dirinya zahiran wa batinan. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masjidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ya Allah ilman nafi'an ilman nafi'an ilman nafi'an. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal 'arifin wahdina ya Allah wahdina ya Allah wahdina ya Allah siratal mustaqim wansurna ya Allah nasran aziza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Na'am, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.